Assalomu alaykum. Bizlar kecha murojaat yo'llagan fuqarolar bo'lamiz. Men Serjanova Nargiza bo'laman. Mening murojaatim kecha bizlarga hokimiyat alna chaqirdi. Hokimimiz Jengs Yermashev hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi Mayklar jamiyatining boshlig'i bizlarga жұмыс istang, o'zlarimiz to'laymiz kreditga deydi. O kreditni biz qalay to'laymiz? Bizlarning nagradlarimizni inobatga olgan yo'q. Егер bizler o kreditni to'layotgan bo'lsak, mana balani qalay bag'amiz misoliga? Aladi. Bugan qaraydigan odam bo'lmasa, bizler kreditni men ololmayman. O'zligimizdan ololmaymiz bizler. So'g'an bizlarda отдельно uy bilan ta'minlasin. Bizler жұмыс istaydigan bo'lsak, bo'ytib yurmaymiz. Bo'ytib o'tirmaymiz. So'g'an yordam bering bizlarga. Assalomu alaykum barchalaringizga. Men Safarov Xudoybergen Ismoilovich, Qoraqalpog'iston Respublikasi Xo'jayli tumani ijtimoiy shaharchada vaqtinchalik yashovchi birinchi guruh nogironman. 9-fevral kuni 2026-yil hokim yordamchisi Xalmuratov Halil nogironi borlarni olib ketdilar. Men kasalligim uchun bora olmadim. Alıp varıp, endi qaytdan nere chiqadigan bo'lsanglar, mendan yaxshilik kutmanglar, boshqacha chora ko'raman deb qo'rqizib, ya'ni aytganda rus tilida ugroza. Ijarani to'lasang ham to'laysan, to'lamasang ham to'laysan deb Xalmuratov Halil hokim o'rinbosari shunday deb menga da aytdi. Ugrozalar to'xtatilsin. Qo'rqizish, basım qilish, yanada o'sha ijara to'lamaganlar uchun sotga berib, sotda foiz chiqaradi, peyna qo'shadi. Uni ijarani pul to'lamayotgandan keyin biz foizni, peynani qanday to'laymiz? Qoraqalpog'iston Respublikasida hokim o'rinbosarlarining qilayotgan ishlarini kim sechiklab tekshiradi? Shularni sechiklab tekshirishni hurmatli prezident Shavkat Miromonovich, men sizdan talab etaman. Bular xohlagan yeridan uy qursalar, xohlagan yerdan amakilarga uy qursalar, tanışmışlarga uy qursalar, bular yana qo'rqitsalar har xil gaplar bilan, mana bu nogiron boqib o'tirgan onalar qo'rqib kasal bo'layapti-ku bular. Kim javob beradi endi bunga? Sog'liq saqlash vazirimi yoki Yermashevmi? Bizlar invalidlar sizlardan parlament senatdan, Toshkentdan, O'zbekistonning o'zidan shularni kelib tekshirishga haqli. Shuning uchun biz shularni ham sizni kelishingizni yoki Saida Mirziyoyevaning kelishlarini talab etamiz. Ularning qo'rqizishlari, to'lasang ham to'laysan, to'lamasang ham to'laysan degan bosimlari, sotga beramiz degan bosimlari, shuni oqqa qarani qaraga chiqarib berishingizni. Bizlarning hammamiz mana chiqib turgan, shu videoda ko'rinib turgan insonlar, nogiron bola boqayotganlar, menga o'xshagan birinchi guruh, ikkinchi guruh nogironlar bor. Shularga alohida uy qurib berib, bizlar o'zimiz ta'min qilaylik, band bo'laylik. Tovuq boqamiz, qo'yon boqamiz va boshqa bir 15-20 sotuk yer beringlar. Shu yerda o'zimizning kelajagimizni hal qilishimiz kerak. O'zbekiston ijtimoiy respublika bo'lgandan keyin har kim uyli joyli bo'lishga haqli deb qo'yibdi. Shu sababli bizlarni uy bilan ta'minlab berishingizni hurmatli prezident Saida Shavkatovna sizlardan biz talab etamiz.
Ассаламалейкум, мен социаль қалашығының тұрғыны Аламергенова Гүлшат. Өткенде нариза болып төлемге видеочат жолап едік. Бүгін азанда Иштимаи агентлігінің басылығы Замира Қожамұратова және де хакім орынбасарының Қалмұратов Халил келіп азанда төлем бойынша және маған басым өткізіп кетті. Мен оны жағдайымды айтып, қызымды төлей алмайтынымды айтсам, Инсан марказының директоры Қожамұратова Замира, қызыңды азыр неде ашылып атырған детсаттай неге қызыңды беріп, жұмыс істеп ақша тау деп не қылып атырыпты. Мен 19 жасар қызды детсатқа қалай апара аламын? Оның жағдайы ешкіммен нете алмайды, психологический, наркологический учетта тұрады, және оның сахарный диабет, екінші тип сахарный диабеті бар. Ол қыз адамдармен сөйлесе алмайды, келісе алмайды. Оны үйде оқытып, үй тәлімі қылып оқыттым ол қызды. Енді маған азырда басым өткізіп, не қылсаң да төлейсен, қолыңда шартнамаң бар дейді. Және маған айтады, менің бағушым жоқ, жалғыз анаман десе, байға тиіп не қыл дейді. Мен қалай шығаман, шығатын болсам, баяғыда шықпайман ба, қызыма ертең бір зат болып қалған жағдайда кім маған не қыла алады? Сол менің несім, бұражатым сол, мен наризамамен мынандай болып не қылғанына. Ассаламалейкум. Мен совсем жасай айтқан. Иштимаи шахаршада жасаушы алдыңғы видео мұражат бойынша мені тексеруге Замира апа келді, Қожамұратова Замира апа инсан орайынан келді. Минограммам, онкологический нограммам, көкірек саратаны менен келіп, сол баяғы квартира пұлды төлей аласың ба деп менен сұрады. Пенсиямды есаплап кетті. Мен пенсиям 1,8 миллион аламан, біреуі бағушысы жоқ деген қызыма аламан, біреуін өзіме 1 миллион аламан, 1,8 миллион екеумізге шығады. Бірақ менің бұдан алдында көп кредитлерім бар, қарызларым бар, дәрі-дәрмағым бар. Содан ауыспайды, мен төлей алмай жатырман деп едім. Ендігі жағында төлей аласың ба деп кетті маған. Жағдайым келсе төлеймін, жағдайым келмеген үшін төлей алмай отырмын қазір. Мен түсіп атырған себебім осы. Қазір ақша төлеу имканиятым жоқ менің. Мен Қарабастан Республикасы Хожелі район социалдық қалашық тұрғынымын. Өткен сапар біздер осы адамларменен видео мұражат жолдаған едік. Осы социалдық қалашаның шартнаматикарында төлем жари қылынды деп, бұл төлемге жағдайымыз жетпейтінін, hamde басқа мұражатлеріміз бойынша осы видео мұражат қылған едік. Енді осы видео мұражат бойынша менің үйіме азанда Хожелі район хакім орынбасары үйіме азанда инсан социалдық орайының директоры Замира Қожаниязова һәм Хожелі район хакім орынбасары Халил дегенлер үйге келіп, мұражатшылардың хамесін жина, мен сөйлесе жақпан, сіздер неге өйтесіз, қайттан жаңағы төлемді бәрібір төлейсіз, сіздер төлеңіз шарт деп қайттан біздерге басым өткеріп кетті. Енді біздер осы жағдай бойынша басым деп есаплаймыз, үйлерімізге келіп, әрқайсымызға бүйтіп бақырып, не қылып кетуін бізде қаралаймыз. Себебі бұл қайттан видео мұражат бойынша келдік дегенде, ол бойынша біздерменен сәубетлескен жоқ. Неге, жағдайым қандай, неге бүйтіп не қылатырсылар, төлемге жағдайыңыз бар ма деп жан-жақлама көру керек еді. Ондай затлармен не қылған жоқ. Тек маған төлейсең, осы шартнама қолыңа берілді, төлейсең дегеннен басқа айтқан жоқ.